నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 టీవీ నేను మీ సుమాంజలి ముందుగా బులెటిన్ లోని హెడ్లైన్స్ తాండూరు జిల్లా ఆసుపత్రిలో త్వరలో ఐసీయూ అందుబాటులోకి ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి సికింద్రాబాద్ లో అద్దె కార్ల మోసం ముగ్గురు అరెస్ట్ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నామినేషన్ ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ మేడ్చల్లో హనుమాన్ విగ్రహం ధ్వంసం పోలీసుల దర్యాప్తు ప్రారంభం ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే మేడ్చల్ జిల్లా కీసరా సిఎస్ పరిధిలో రాంపల్లి వద్ద హనుమాన్ విగ్రహం ధ్వంసం చేశారు. గురువారం రాత్రి హనుమాన్ విగ్రహాన్ని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. హనుమాన్ విగ్రహం ఎడమ చేయితో పాటు గదను ధ్వంసం చేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కీసర పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ తన నామినేషన్ వేసేందుకు పార్టీ కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరనున్నారు. ఈ సందర్భంగా నవీన్ యాదవ్ భారీగా తన అనుచరులతో కలిసి నామినేషన్ వేసేందుకు బయలుదేరుతున్నందున ట్రాఫిక్ నియంత్రించేందుకు ట్రాఫిక్ డీసీపీ రాహుల్ హెగ్డే, అఫీషియల్ డీసీపీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి, పంజాగుట్ట ఏసీపీ కట్టా హరిప్రసాద్లతో కలిసి యూసఫ్గూడలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అన్నారు పడతా సోనియా గాంధీ మల్లికార్జున ఖర్గే గారికి ఒక బహుమతి రూపంలో నవీన్ యాదవ్ తీసుకెళ్లి వారికి కల్పించి ఇది మీకు బహుమతి ప్రతిగా నవీన్ యాదవ్ గెలిపించుకొని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చామని ముఖ్యమంత్రి గారు, మేము, మీనాక్షి గారు, సోనియా గాంధీ గారు తీసుకెళ్తే ఆనందం ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ పేదల పార్టీలు కావు. ఇలా పేదల సంక్షేమం, పేదల అభివృద్ధి ఆలోచించే పార్టీ ఏకైక పార్టీ దేశంలో కాంగ్రెస్. వారితో కూడా అగ్రవర్ణాల కానీ అందరిని కూడా సమానంగా చూసే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాంటి పార్టీ నవీన్ యాదవ్ తప్పకుండా ఈ సీటు గెలుస్తాం. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాన్ని ఒక మేటి నియోజకవర్గాన్ని యావత్ తెలంగాణ నవీన్ యాదవ్ కలిసిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకే మాట చెప్పారు, యువకుడిగా నీకు అవకాశం వచ్చింది, గెలిచినా నీకు అడిగిందల్లా ఇస్తా, జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి చేయాలన్నమాట ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారన్నమాట. जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. सुनिए ना, भारी से भारी मेजॉरिटी, मतलब पूरा तेलंगाना के अंदर एक नया आवाज उभरना तेलंगाना जुबलीहिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी से. अभी हमारे बीच में हमारे मंत्री साहब हैदराबाद पूनम प्रभाकर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सभा को संबोधित करें. महेश गौड़ जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई अनिल जी, हमारे बीच में उपस्थित कैबिनेट के मंत्री भाई पूनम प्रभाकर जी, हमारे बीच में उपस्थित सीएन रेड्डी जी, हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से आए हमारे साथीगण, हमारे एनएसयूआई के भी स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर है, और नवीन भाई जो हमारे प्रत्याशी हैं. हम सब आपसे इसलिए यहाँ बात करने के लिए आए हैं. आप सब हमारे परिवार के साथी हैं. आप सब पोलिंग बूथ के हमारे सिपाही हैं.
कांग्रेस अगर मजबूत होती है, कांग्रेस की अगर प्रदेश में सरकार बनती है, देश में सरकार बनती है, तो केवल और केवल हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के कारण बनती है। तो आप हमारे बुनियाद हैं। कांग्रेस आज इतनी बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है तो वो हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के बदौलत खड़ी है। तो हमने तय किया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी यहाँ हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी है, हमारे सब प्रभारी हैं, प्रभारी भी हमारे सब ये ध्यान रखेंगे और प्रत्याशी को भी ध्यान रखना है, जो अपना पोलिंग बूथ जिताएंगे उनको जिला कांग्रेस कमेटी में मौका मिलेगा काम करने का, वही हमारे ऑफिस बेरर होंगे। जो अपना डिवीजन जिताएंगे वो उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम करने का मौका देंगे। जो लोग अपने बूथ पर डटकर लड़ाई लड़ते हैं, कुछ बूथ बहुत मुश्किल बूथ होते हैं, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी तो हमको ये चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब चुनाव आता है तो चुनाव के बाद सरकार बदलती है, लेकिन जब उपचुनाव आता है तो उपचुनाव के बाद सरकार नहीं बदलने वाली, सरकार कांग्रेस की रहने वाली है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल का कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधि एमएलए बन के चुनकर जाता है तो ज्यादा स्पीड के साथ आपके क्षेत्र का विकास वो कर सकता है। अगर हमारे पार्टी को मौका मिला तो आपके क्षेत्र में ज्यादा तेजी से काम होगा, वो आपकी ज्यादा सेवा कर सकेंगे, आपकी आवाज असेंबली में उठा सकेंगे। पूरे देश में तेलंगाना राज्य का मूवमेंट चला, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन अगर सोनिया जी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो तेलंगाना राज्य कायम नहीं हो सकता। अलग अलग देश के राज्यों में चावल उगाया जाता है, धान की खेती होती है, लेकिन गरीबों को भी अच्छा बारीक चावल खाने को मिले ये उनका हक है। इसको पहचान कर केवल तेलंगाना राज्य में सन अभियान कार्यक्रम लागू किया। हम देश भर में गिनते हैं, कहीं पर भी खाने का अच्छा बारीक चावल राशन की दुकान में नहीं मिलता, आपके प्रदेश में मिल रहा है। राहुल जी के कारण जाति जनगणना केवल और केवल तेलंगाना में इस तरह से हुई कि हर घर की गिनती हो, ताकि हमारे अक़लियत के भाई बहन, हमारे SC ST के भाई बहन, हमारे OBC के भाई बहन को पूरा न्याय मिले और वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। ये तो सही बात है कि कोई भी पोस्ट होता है, कोई चुनाव होता है, उसमें एक से ज्यादा लोगों की इच्छा रहती है कि उसको भी मौका मिले और सभी लोग बराबर से योग्य उम्मीदवार होते हैं, हो सकते हैं। हमारे पार्टी में भी बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगा, लेकिन जब भाई नवीन जी का तय हो गया उसके बाद सबने आगे आकर एकजुटता से आवाज उठाई कि अब ये हमारे कैंडिडेट हैं और हम सब इनके साथ काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूं, 14 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे, 11 तारीख को आखिरी वोट पड़ने तक हमारी लड़ाई जारी है, इसलिए उसमें हमको ढीला नहीं पड़ने देना है। आखिरी वोट तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईवीएम का मशीन जब तक बंद नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी है, हमको वहां रहना है। पूरे देश में बेईमानी से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के परिणाम बदलती है। अगर हमको उस जंग को जीतना है तो हमको वहां सतर्क रहना है, खड़े रहना है, डट कर मुकाबला करना। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, हम लोग अभी थोड़े दिन पहले बिहार गए, सब जगह बदलाव की बयार चल रही है और उसकी शुरुआत जुबली हिल्स उपचुनाव से होगी। और जुबली हिल्स उपचुनाव को हम जितने ज्यादा वोटों से जीत कर आएंगे उतनी तेजी से पूरे देश में बदलाव होगा और 28 में फिर से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और 29 में
देश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार होगी और राहुल गांधी लाल किले में तिरंगा झंडा फहराएंगे, तब तक हमको खामोश नहीं रहना है। हम सबको डटकर इसका मुकाबला करना है। विधानसभा चुनाव देश के चुनाव को तय नहीं करते, लेकिन कई बार जो एक छोटा बदलाव शुरू होता है वो पूरे देश में माहौल को बदल देता है। आज वैसा ही माहौल बदलने का चुनाव है और आपको साबित करना है कि आपका जो प्यार है, जो आपका मोहब्बत है, वो उस नेता के साथ है जिसने पूरे देश में नफरत की आंधी के बीच मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। और इसलिए हमको राहुल जी को आगे लेकर आना है। भाई नवीन यादव जी को, आप सबको मौका देने के लिए लगातार डटे रहना है। यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, आपको बोला गया कि कैसे आपको घर घर जाना है, लोगों के बीच जाना है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ईवीएम का मशीन सील होने तक और 14 तारीख तक हमको ये मानकर चलना है कि हम अपने घर से बाहर निकलकर इस जंग को आगे जारी रखें। से जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सुनिए ना, भारी से भारी मेजॉरिटी, मतलब पूरा तेलंगाना के अंदर एक नया आवाज उभरना तेलंगाना जुबली की कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी हमारे बीच में हमारे मंत्री साहब हैदराबाद पुन्नम प्रभाकर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सभा को संबोधित करें। సికింద్రాబాద్ యజమానిని మోసం చేసి అద్దెకు తీసుకున్న కార్లను విక్రయించి చొమ్ము చేసుకున్న వ్యక్తితో పాటు మరో ఇద్దరిని చిలకలగూడలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తూర్పు మండల డీసీపీ బాలస్వామి తెలిపారు. నిందితుల నుండి 7 వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉప్పర్ బస్తీకి చెందిన ప్రవీణ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి శ్రీ లక్ష్మి లాజిస్టిక్ కంపెనీలో డ్రైవర్గా విధులు నిర్వహించేవాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. కంపెనీ యజమాని గణేశ్వర్ వద్ద వాహనాలను అద్దెకు తీసుకొని నెలవారీగా డబ్బులు చెల్లించేవాడని అన్నారు. 6 నెలల పాటు వ్యాపారం సాఫీగానే సాగినప్పటికీ అనంతరం నెలవారీ డబ్బులు చెల్లించకపోగా వాహనాలను తిరిగి ఇవ్వాలని యజమాని కోరడంతో వాటిని విక్రయించినట్లు చెప్పాడు. వెంటనే గణేశ్వర్ చిలకలగూడ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించి ప్రవీణ్ కుమార్ను అరెస్టు చేశారు. ప్రవీణ్ తన స్నేహితులైన రిజ్వాన్, అమరేందర్లకు వాహనాలను విక్రయించినట్లు పోలీసులకు విచారణలు చేయడంతో వారిని సైతం అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. బాగుంటుంది. హైదరాబాద్ కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యవస్థలు బీసీలకు అనుకూలంగా మారాలని వారిపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ఒక పెద్ద ప్రజా ఉద్యమాన్ని అక్టోబర్ 18న తీసుకురావడం జరిగిందని బీసీ సంఘాల జేఏసీ చైర్మన్ ఆర్ కృష్ణయ్య అన్నారు. ఈ మేరకు 42% బీసీ రిజర్వేషన్లపై తలపెట్టిన బంద్కు మద్దతు రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు గవ్వల భరత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో విద్యానగర్ నుండి గన్ పార్క్ వరకు కార్ల భారీ ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆర్ కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ స్కాలర్షిప్ల విషయంలో కానీ లోన్ల విషయంలో కానీ బీసీలను చిన్న చూపు చూడడం జరుగుతుంది. అందువల్ల బీసీలకు సరైన గుర్తింపు రావాలంటే పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయకపోతే అది సాధ్యం కాదు. అక్టోబర్ 18న తలపెట్టిన బంద్ రోజున ఒక స్కూల్, కాలేజీ, వ్యాపార సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించి చరిత్రలో ఎన్నడూ జరగని విధంగా ఈ బంద్ ఉండాలన్నారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ బంద్కు మద్దతు తెలిపాయని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ స్వచ్ఛందంగా బంద్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అమలుకు జీవోకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు కూడా స్టే వెకెట్ చేయకుండా అమలు చేయడానికి వీలు లేదని తీర్పు ఇచ్చినందుకు నిరసనగా ఈ నెల 18న తలపెట్టేటువంటి బంద్కు మద్దతుగా ఈరోజు రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు మన భరత్ గారి ఆధ్వర్యం లోపల పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు కాలర్ ర్యాలీ జరపడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు అనేక జిల్లాలలో బైక్ ర్యాలీ, కాలర్ ర్యాలీ జరుపుతూ బంద్కు మద్దతుగా ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యవస్థలు బీసీలకు అనుకూలంగా మారాలని ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ఒక పెద్ద ప్రజా ఉద్యమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ప్రతి వ్యవస్థలు బీసీలకు వ్యతిరేకం. బీసీలకు లోన్లు ఇవ్వరు, స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వరు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వరు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు, బీసీలను చిన్నచూపు చూస్తారు. అవమానం చేసేటటువంటి వ్యవస్థకు బీసీలకు సరైన గుర్తింపు రావాలంటే పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయకపోతే అది సాధ్యం కాదు. అందుకే బీసీల యొక్క గుర్తింపు రావాలి, బీసీలకు సరైన న్యాయమైన వాటా రావాలంటే పోరాటం చేయక తప్పదు. అందుకే ఈరోజు బంద్కు మద్దతుగా భరత్ బీసీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రోగ్రాం చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి మద్దతుగా గుజ్జ సత్యం, అన్ని మణికంఠ, రాజు నేత, ఇంకా అనేక మంది నాయకులు కూడా వచ్చారు. ముందుకు తీసుకుపోతాం. బంద్ రోజు ఒక్క స్కూల్ నడవదు, కాలేజీ నడవదు, షాపులు తెరవద్దు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంగళ షాపులు తెరవరు. ప్రతి వ్యాపార సంస్థలు, పారిశ్రామిక సంస్థలు చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయని విధంగా బంద్ జరుపుతారు. అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగానే బంద్ జరపాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. స్వచ్ఛందంగా జరపకపోతే బలవంతంగా బీసీ సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఈ బంద్కు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మద్దతు ప్రకటించారు. కాబట్టి ఈ బంద్ను జయప్రదం చేయాలని ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఉద్యమంలో పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా బీసీలందరూ మేము బీసీలము ఉట్టినాం, మేము ఈ బంద్ జరిపి ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తామనే భావనతోటి ప్రతి ఒక్కరు బయటికి రావాలి. బంద్ సందర్భంగా ఎలాంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా బంద్ జరపాలి. ఈ బంద్ అన్ని ప్రభుత్వాలకు, కోర్టులకు కనువిప్పు కలిగించాలి. బీసీలంటే భయం జరగాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. జేఏసీ చైర్మన్ ఆర్ కృష్ణయ్య గారి పిలుపు మేరకు 18వ తారీఖు ఏదైతే బంద్ తలపెట్టామో ఆ బంద్ని బలోపేతం చేసుటకు మొన్న బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి ఎల్లుండి వరకు కార్ ర్యాలీలు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో, జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో, మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లో వేల సంఖ్యలో కార్ ర్యాలీలు తీయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి మొదలైన ప్రోగ్రాం ఇది. బంద్ ఇది మా పోరాటం వ్యవస్థల మీద పోరాటం, వ్యక్తుల మీద పోరాటం కాదు. ఏ వ్యవస్థ మాకు సహకరిస్తలేదు, పార్టీలు కానీ, న్యాయస్థానాలు కానీ, ఎటువంటి వ్యవస్థలో న్యాయస్థానంలో న్యాయమన్నా జరుగుతుందని చెప్పి మాకు అక్కడైనా కోరుకుంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళ ఆధిపత్యమే నడుస్తుంది. నోటికాడ ఉన్న కూడుని లాగేసుకున్నారు. సో ఇది అగ్రవర్ణాలు చేస్తున్నారా, ఇంటెన్షనల్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుందా అనేది మనకు తెలియదు. కానీ వివిధ పార్టీలు అయితే ఏదైతే జేఏసీ చైర్మన్ ఆర్ కృష్ణయ్య గారు పిలిపివ్వగానే మేము మద్దతు ఇస్తామని చెప్పి పోటీపడి మద్దతు ఇస్తున్నారు. సో ఇదే పందాలో అన్ని పార్టీలు కొనసాగాలని చెప్పి బీసీలకు నిజంగానే మద్దతు ఇవ్వాలి. అంతేగాని వాళ్ళకేదో న్యూస్ ఫీడ్ గురించి మద్దతు ఇవ్వడం కాకుండా సో 18వ తారీఖు జరిగే బంద్కి బీసీ సంఘాలు, యువజన సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, ఆర్ కృష్ణయ్య జాక్ కింద ఉన్న ఒక 100 సంఘాలందరూ సహకరిస్తున్నారు. సో బీసీ ప్రజలందరూ ఇప్పుడు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే ప్రభుత్వం
ఏంది పిటిషన్ దాఖలు చేసిందో దాన్ని ఇప్పుడు కొట్టివేయడం జరిగింది. పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారమే చేయాలని చెప్పి ఇందాకనే వచ్చింది, మాకు ఇంకా కంప్లీట్ ఆర్డర్ కాపీ రాలేదు. సో దీన్ని మేము నిరసిస్తూ కూడా ఈరోజు మేము కార్ ర్యాలీ తీయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా ఒక డ్రామా లాగా చేస్తున్నట్టు మాకు అనిపిస్తుంది. మీరు మొన్నటి వరకు బీసీలకు చేసింది మోసం, కానీ ఇప్పుడు మీరు చేస్తుంది బీసీలకు అవమానం సహించాం. ఆత్మగౌరవం గురించి కొట్లాడతాం, ఎంత దూరమైనా పోతాం. జై బీసీ. యూనివర్సిటీల తరఫున పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాం. 18 ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా ఈ రోజు బీసీ
తాండూరు జిల్లా ఆసుపత్రికి త్వరలో ఐసీయూ ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిని సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే వికారాబాద్ త్వరలో ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రికి ఐసీయూ అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తామని తాండూరు ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గురువారం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణ కేంద్రంలో గల ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిని ఆయన సందర్శించారు. ఈ మేరకు జిల్లా ఆసుపత్రిలో సేవలు అందిస్తున్న తీరును పరిశీలించారు. అనంతరం రోగులతో వైద్య సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తాండూరు పట్టణంలో ఉన్న జిల్లా ఆసుపత్రిలో వైద్య సేవలు మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆసుపత్రి విజయ్ కుమార్, ఆర్ఎంఓ ఆనంద్ గోపాల్ రెడ్డి, సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు. బయట ఉన్నా కానీ బయట తీసుకురా మన రిపోర్ట్ కూడా అవి చూపిస్తా 2000 బయట తీసుకొని వచ్చిన ఈ పట్టణంలో ఆమె సైన్ అక్కడ వచ్చినాక అమ్మకు అన్ని వేసుకొని వస్తాక ఒకటి అయింది. వచ్చారు వచ్చి ఇట్లా మేమన్నా ఇట్లా దొప్పుడు ఒక నచ్చుతున్నావు ఖాళీలో మొబైల్ ఇట్లా ఉంటారు కదా సార్ రాని దొబ్బేస్తారు బిడ్డ అంటే కూడా ఎవరు వస్తలేరు. దొప్పుడు నాలుగు కానీ దొప్పుడు వచ్చి ఇట్లా మేమని అన్నం పెట్టుకున్న గాలి వస్తుంది అన్నమేమ వచ్చి టిఫిన్ తీసుకొని అన్నం పెట్టాము వచ్చినావు అని అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన అన్నము ఇవి పెట్టేస్తాను రేపు పెడతామంటారు ఆయన కష్టమాట అన్నం అయితే అన్న వాళ్ళు అట్లా అంటారు అంబులెన్స్ వాళ్ళు అట్లా అంటారు. ఏం చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చేసుకోని అంటే మంచి అయినా ఆంబులెన్స్ అయినా నిన్ననే సార్కి వచ్చి చెప్తాం అనుకున్నా ఎక్కువ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడైతే తక్కువ అంతకుముందు ఎక్కువ అవుతుందేనా ఎవరు ఇంకేమైంది నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా సూపర్ చూస్తే ఎక్కువ తగ్గడా appendix
సార్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో రూమ్స్ లేవు సార్. సెకండ్ ఫ్లోర్లో పేడ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి. అన్ని ఇదే డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం. అన్ని ఇండియా నుంచి వెస్టర్న్ మార్చారు. అది సరిగ్గా కూర్చొని పైన కింది క్లిక్ అవుతుంది సార్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ తోటి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తాండూరు జిల్లా ఆసుపత్రిలో త్వరలో ఐసీయూ అందుబాటులోకి ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి. సికింద్రాబాద్లో అద్దె కార్ల మోసం, 3 అరెస్ట్. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నామినేషన్, ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ. మేడ్చల్లో హనుమాన్ విగ్రహం ధ్వంసం, పోలీసుల దర్యాప్తు ప్రారంభం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 69 టీవీ న్యూస్. నేను మీ సుమాంజలి, సైనింగ్ ఆఫ్.